إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار نعمتیں، اس کے بے شمار احسانات اور اس کی عطا کی ہوئی بے شمار چیزیں جن سے ہم اور آپ ہر لمحہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہماری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو اللہ کی نعمت سے خالی ہو، اللہ کے احسان سے خالی ہو. زندگی کے ہر لمحے میں، چاہے ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، زندگی کے ہر لمحے میں میرے بھائیوں ہم ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام، جس دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، وہ اتممت علیکم نعمتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو نعمت قرار دیا اور کہا میں نے تمہارے اوپر اس دین کو، اس نعمت کو مکمل طور سے اتار دیا ہے، تمہارے لیے بھیج دیا ہے. آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ وعید اور دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی ناشکری کی، اس کی نعمتوں پر اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دینے کی دھمکی دی ہے. اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، نجات کے لیے، نجات اور کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا شاکر بندہ بننا،
शुक्रगुजार बंदा बनना वाजिब और जरूरी है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुख्तलिफ आयतों में इस बात का हमें हुक्म दिया है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें। मेरे भाइयों, अल्लाह की बेशुमार नेमतें, हम अगर अपने जिस्मों पर गौर करें, अपने अंदर गौर करें, ये आंख जिससे हम देखते हैं, तसव्वुर करें, अगर ये आंख ना होती, तो हम कैसे चलते, कैसे लोगों को देखते, कैसे हम दुनियावी नेमतों से फायदा उठाते। अगर ये कान ना होते तो हम किसी की बात सुन नहीं सकते। अगर ये जुबान ना होती तो अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकते। अगर ये मुंह और ये जुबान और ये दांत और ये होंठ ना होते तो हम कुछ खा नहीं सकते। ये दिल ना होते तो हम कुछ समझ नहीं सकते। ये और दिमाग ना होते तो हम कुछ सोच नहीं सकते। मेरे भाइयों, अगर ये पैर ना होते तो हम चल नहीं सकते। ये हाथ ना होते हम अपने काम कर नहीं सकते। अगर हम अपने जिस्मों पर गौर करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हमारे जिस्म के अंदर जो बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, अगर हम इन पर गौर करें तो मेरे भाइयों, जिंदगी भर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में सजदे में पड़े रहें, जिंदगी भर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, तुम्हें जो भी नेमत मिलती है, तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो अमन सुकून हो, चाहे वो तुम्हारे जिस्म के आज़ा हो, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, तुम्हें जो भी नेमतें मिली हैं, ये सारी की सारी नेमतें सिर्फ एक जात की तरफ से है, वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो तुम्हें आंख दे सके। अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो तुम्हें सेहत दे सके। अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो तुम्हारे दिलों को फेर सके, तुम्हारे दिलों को दुरुस्त कर सके। अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं जो तुम्हारे अक्ल दिमाग के अंदर शोर पैदा कर सके। मेरे भाइयों, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, तुम्हें जो भी नेमतें मिली हैं, चाहे वो सेहत की नेमत हो, चाहे औलाद की नेमत हो, चाहे आज़ाए जिस्म की नेमतें हों, चाहे दौलत और अमन सुकून की नेमत हो, चाहे वो इज्जत की नेमत हो, तुम्हें जो भी नेमतें तुम्हारे पास हैं और मिली हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। और वाजिब है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें। मेरे भाइयों, कोई ये ना समझे कि हम गरीब हैं, हम किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम बीमार हैं, किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम माजूर हैं, किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। नहीं, मेरे भाइयों, हर बंदे पर वाजिब है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता रहे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहते हैं, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफ, खौफ दिलाकर, दुश्मन का खौफ दिलाकर तुम्हें आजमाएंगे। अपनों का, गैरों का खौफ दिलाकर हम तुम्हें आजमाएंगे। वल जू'i, और तुम्हारी रोजियों को तंग करके हम तुम्हें आजमाएंगे। भूख देकर तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारी रोजी को तंग करके, तुमसे रोजी को कभी कभार छीन कर हम तुम्हें आजमाएंगे। व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, और तुम्हारी जानों को लेकर हम तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारे अहिब्बा को, अकरबा को मौत देकर हम तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारे फलों को, तुम्हारे गल्लों को कम करके हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह कहता है, वबश्शिरिस साबिरीन, हमारी आजमाइश पर सब्र करने वालों को, शुक्र अदा करने वालों को, हर हाल में शुक्र अदा करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए, हमारी रहमत की खुशखबरी सुना दीजिए, हमारी रजा और खुशनूदी की खुशखबरी सुना दीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह आजमाता है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन, हम तुम्हें आजमाएंगे खैर देकर, हम तुम्हें आजमाएंगे शर और तकलीफ देकर। व इलैना तुरजाऊन, और जो आजमाइश में हमारे पूरे उतरेंगे वो भी सुन लें, और जो हमारी आजमाइश और हमारे इम्तिहान में नाकाम रहेंगे वो भी सुन लें। व इलैना तुरजाऊन, तुम सबको हमारी तरफ लौट कर आना है। जो नाशुक्री करेगा, जो जज़ा सज़ा करेगा, जो अल्लाह की ज़ात पर एतराज करेगा, जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगा, जो अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ेगा, वो याद रखे पलट कर हमारे पास आना है। और जो हमारे इम्तिहान में, हमारी आजमाइश में सब्र करेगा, वो खुशखबरी सुन ले कि उसके लिए हमने जन्नत तैयार कर रखी है। मेरे भाइयों, अल्लाह आजमाता है,
आजमाइशें आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैसी कैसी आजमाइशें आई। मेरे भाइयों, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हम 3 चांद लगातार देखते, महीना चांद निकलता, महीना गुजरता, दूसरा चांद निकलता, महीना गुजरता, तीसरा चांद निकलता, महीना गुजरता, और हमारे घर वाले मुकम्मल तौर से आसूदा होकर खाना नहीं खाते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इतनी देर तक नमाज पढ़ते कि आपके पांव में वरन आ जाता, आपके पांव में सूजन आ जाता। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो आपको मग़फ़ूर बनाया है, अल्लाह ने आपको तो बख्श दिया है, अल्लाह ने तो आप पर रहमत वाजिब कर दी है, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? फरमाया आपने, अफला अकूनु अब्दन शुकूरा, अफला अकूनु अब्दन शुकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? कौन फरमा रहे हैं? ये वो हस्ती फरमा रही है जिस हस्ती के घर का हाल ये था कि 3 महीने उनके घर वाले मुकम्मल तौर से आसूदा नहीं होते थे, पेट भर का खाना नहीं खाते थे। वो हस्ती कह रही है, अफला अकूनु अब्दन शुकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मेरे भाइयों, हमारे जिस्मों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कीमती आवा और कीमती नेमतें पैदा फरमाई हैं, ये आप पैसे से खरीद नहीं सकते। ये कान में सुनने की कुव्वत आप पैसे से खरीद नहीं सकते। ये नाक से सूंघने की कुव्वत आप पैसे से खरीद नहीं सकते। ये जुबान से बोलने की ताकत आप दौलत से खरीद नहीं सकते। ये होंठ, ये दांत और इसी तरह ये अक्ल, ये दिमाग, मेरे भाइयों, ये ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह के सिवा कोई दे नहीं सकता है। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, हमेशा हमारे अंदर ये एहसास पैदा होना चाहिए कि जो भी नेमतें हमारे पास हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, वो अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, वक़लीलुम मिन इबादी शुकूर, मेरे बंदों में थोड़े ही बंदे हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरे बंदों में थोड़े ही बंदे हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरे भाइयों, इब्लीस ने अल्लाह से वादा किया था, कहा था, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि अल्लाह, मैं इंसानों के पास इनके आगे से भी आऊंगा, इनके पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, इंसानों के पास मैं हर तरफ से आऊंगा, हर तरह से कोशिश करूंगा इनको बहकाने के लिए मैं हर तरह से कोशिश करूंगा। इनके दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, और इनमें तो अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, शुक्र है क्या और शुक्र हम कैसे अदा करें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र हम कैसे अदा करें? शुक्र ये उस जज्बे का नाम है, उस एहसास का नाम है जो बंदा अपने महसिन के ताल्लुक से अपने दिल के अंदर रखता है। शुक्र ये उस जज्बे और एहसास का नाम है जो बंदा अपने ऊपर एहसान करने वाली हस्ती के ताल्लुक से दिल में रखता है। शुक्र जुबान से भी होता है, दिल से भी होता है और आज़ा और जवारे से भी होता है, और हम पर वाजिब है कि इन तीनों के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें, यानी किस एतबार से कि अल्लाह की नेमतों का ख्याल, अल्लाह की नेमतों का एहसास हमेशा हमारे दिल में हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये चीजें अता फरमाई हैं, हमें सेहत दी है, हमें दुनिया की बेशुमार नेमतें, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, अल्लाह कहता है जमीन में जितनी चीजें हैं, जमीन में जितनी मखलूकात हैं, नुकसानदेह चीजों के अलावा जो तुम्हारी जान, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे माल और अमनो अमान के लिए जो नुकसानदेह हैं, उन नुकसानदेह चीजों के अलावा बकिया जितनी चीजें हैं तुम्हारे लिए हमने पैदा की हैं। इंसानों हमने तुम्हारे लिए पैदा की हैं। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूह व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह कहता है कि अल्लाह की हस्ती तो वो हस्ती है जो तुम्हारी हर मांग पूरी करता। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूह, तुम जो कुछ भी अल्लाह से मांगते हो अल्लाह तुम्हें अता फरमाता है, अल्लाह तुम्हें अता फरमाता है। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को बयान करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतों को तुम बयान नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये एहसास हमारे दिल में पैदा होना चाहिए
कि अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे पास हैं, और ये एहसास पैदा होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह का आतिया है, अल्लाह का दिया हुआ है। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, और तुम्हें जो कुछ भी मिलती है, तुम्हारे पास जो कुछ चीजें हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। ये एहसास दिल के अंदर पैदा, अल्लाह का शुक्र अदा करें जुबान के जरिए। या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, उज़्कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह की नेमतों को याद करो। जुबान से अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जब भी कोई अच्छी चीज मिले, जब भी कोई अच्छी चीज नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप हर हाल में अल्लाह की तारीफ किया करते थे। जब मुसीबतें भी आई, मुसीबतें परेशानियां भी आई और आपसे कोई हाल दरियाफ्त करता, कहते अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। आज हमारे सामने किसी मुसीबत ज़दा शख्स से अगर आप पूछें भाई क्या हाल है, तो वो बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो जज़ा और फज़ा करना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, अल्लाह की हस्ती, अल्लाह के ज़ात और तकदीर पर एतराज करना शुरू कर देता। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि जब अगर आप परेशानी भी नहीं होते, कहते अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने अगर एक नेमत छीनी है, कितनी नेमतें हमारे पास हैं। अगर अल्लाह ने सेहत छीनी है, आंख है, जुबान है, कान है, नाक है और पैर हैं चलने के लिए, अपने काम करने के लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर हम परेशानियों में भी हों, मुसीबतों में भी हों, उस वक्त भी हम पर वाजिब है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह की तारीफ करते रहे। तो जुबान से अल्लाह की नेमतों को बयान करना, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, उज़्कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह की नेमत को कसरत के साथ याद करो, अल्लाह की नेमत को कसरत के साथ याद करो। दूसरी आयत में फरमाते हैं व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को बयान करो, अपने रब की नेमत को बयान करो। वाजिब है हमारे ऊपर कि हम दिल के अंदर अल्लाह की नेमतों का एहसास पैदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर जुबान से उन नेमतों को बयान करें। हमारी मजलिसें हों जब हम दुनियावी ऐशो आराम का तज़किरा करें, वहां अल्लाह को ना भूलें, अल्लाह को ना भूलें, अल्लाह की तारीफ करें और ये जिक्र करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे ऊपर इतनी सारी नेमतें अता फरमाई हैं, हमारे ऊपर इतने एहसानात किए हैं। जुबान उसका बयान करना, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को बयान करो। अल्हम्दुलिल्लाह की कलिमात हमारी जुबान पे जारी होने चाहिए। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अपने आगा और जवारिह के जरिए, अपने हाथ पैर के जरिए, जिस्म के सारे औज़ू के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी कि आप रातों को नमाज पढ़ते थे। जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, अल्लाह ने तो आपको नबी और अफ़ज़लुल अंबिया बनाया है, आपको मग़फ़ूर मरहूम बनाया है, अल्लाह ने अपनी रहमत, अपनी मग़फ़िरत आपके ऊपर वाजिब कर दी है। फरमाया आपने अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बनता न बनूं? तो अपने आज़ा और जवारिह के जरिए, अच्छे अमाल के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरे भाइयों, इसी तरीके से यहाँ सवाल यह है कि वो कौन से असबाब और कौन से वसाइल और अमाल है जो हमारी मदद करेंगे इस बात पर कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा कर सकें। मसलन ये एहसास पैदा करना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया के अंदर हमें जो भी नेमत अता फरमाई है, चाहे वो उम्र की नेमत हो, चाहे वो माल की नेमत हो, चाहे वो इल्म की नेमत हो, चाहे औलाद की नेमत हो, चाहे सेहत की नेमत हो, अल्लाह ने जो कुछ नेमतें हमें अता फरमाई हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन नेमतों के बारे में क़यामत के रोज हमसे सवाल करेगा। अगर दिल में एहसास है और ये जज्बा, ये दिल में एहसास है, शऊर है और ये अकीदा और ईमान है कि अल्लाह हमसे क़यामत के रोज हर नेमत के बारे में सवाल करेगा, तो मेरे भाइयों हमारे कदम आगे बढ़ेंगे अल्लाह के शुक्र को अदा करने के लिए। हमारी जुबान खुलेगी अल्लाह की तारीफ करने के लिए। हमारे दिल में एहसास पैदा होगा कि हमारे अंदर जो, हमारे पास जो कुछ भी नेमतें हैं ये अल्लाह की तरफ से है, जब चाहे वो दे, जब चाहे वो छीन ले, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे भाइयों, तो सवाल ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें, तो कौन से असबाब और वसाइल हैं जो हमारी मदद करेंगे इस बात पर कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें? वो कौन से असबाब और वसाइल हैं, वो कौन से ज़राए हैं जो जिन्हें इख्तियार करने से हमें शुक्र की तौफीक मिलेगी?
کون سے اسباب اور کون سے اعمال اور کون سے ذرائع ہیں جنہیں اختیار کرنے سے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. تو پہلی چیز بتلایا میں آپ کے سامنے یہ کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو, یہ شعور ہو, ہمارا یہ ایمان ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. دلیل قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع, بندے کے قدم قیامت کے روز جو اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا حساب و کتاب دینے کے لیے, اس کے قدم اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے. اس وقت تک بندے کے قدم اللہ کی بارگاہ سے حساب و کتاب کی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. 4 نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال جب تک نہیں کر لے گا اس وقت تک بندے کے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے. ان عمرہ فیما افناہ, عمر کے بعد عمر نعمت, عمر یہ زندگی نعمت. اللہ زندگی کے ہر لمحے ہر پل کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں جو زندگی عطا کی تھی کیا تم نے جائز کاموں میں اس زندگی کو استعمال کیا, یا ہے کہ حرام اور کفر اور شرک اور معصیت اور گناہ کے کاموں میں تم نے زندگی کو صرف کیا. اللہ زندگی کے ہر لمحے ہر پل کے بارے میں سوال کرے گا. وہاں شباب نہیں مار اللہ, اور یاد رکھیں بالخصوص عمر میں جو جوانی کا مرحلہ ہے, جو صحت و طاقت کا مرحلہ ہے, جوانی کے لمحے کے بارے میں, جوانی کی عمر کے بارے میں, جوانی کی اس نازک گھڑی کے بارے میں اللہ بندے سوال کرے گا کہ ہم نے تجھے صحت دی تھی, جوانی دی تھی, طاقت دی تھی, تیرے جسم کو ہم نے عمر عطا فرمائی تھی, تو نے اس نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے دنیا کے اندر کیا عمل کیا. جب تک جوانی کے ہر لمحے کے بارے میں اللہ کے سامنے وہ جواب نہیں دے گا اس وقت اس کے قدم وہاں سے آگے نہیں ہٹیں گے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, اور اللہ ہر مال کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے مال کو کہاں سے کمایا. مال نعمت, دولت نعمت, مال کو کہاں سے کمایا, دولت کہاں سے کمایا, وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, اور کہاں خرچ کیا. اللہ ہر دولت کے بارے میں, ہر مال کے بارے میں, ہر پیسے کے بارے میں سوال کرے گا, اور جب تک بندہ جواب نہیں دے گا اس کے قدم اللہ کی بارگاہ سے حساب و کتاب کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ, اور علم کے بارے میں سوال کرے گا اللہ نے تمہیں جو دین کا علم دیا ہے, جو دین کا علم دیا ہے, تو نے اس علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا. میرے بھائیو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کرے گا. صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں, آپ کی مہمان نوازی میں میں نے کچھ کھجوریں پیش کی اور ٹھنڈا پانی پیش کیا. آپ نے تناول فرمایا, کھجوریں کھائیں, پانی پیا, اور اس کے بعد عرض کیا, فرمایا آپ نے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. یہ کھجور, یہ پانی جس کو آج لوگ معمولی سمجھتے ہیں, فرماتے ہیں اس نعمت کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں ٹھنڈا پانی دیا, پیٹ بھرنے کے لیے کھجور دیا, کھانا دیا, تو نے اس کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا. آپ نے کھجور پانی تناول فرمانے کے بعد کہا تم سے اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کے گھر گئے اور وہاں مجلس لگی, کھانا پکایا گیا, بکری گوشت پیش کیا گیا. آپ نے کہا تم سے قیامت کے دن اس کھانے کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. میرے بھائیوں, میں کہہ رہا تھا کہ ہم وہ کون سے اسباب اور کون سے اعمال اپنائیں جو اعمال ہمیں, جن اعمال کے کرنے سے ہمیں توفیق ہوگی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ قیامت کے دن ہم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. یہ ہاتھ بولیں گے, یہ آنکھ بولے گی, یہ پیر گواہی دیں گے, یہ پیر گواہی دیں گے, یہ ہاتھ. قرآن کریم میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون.
یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ ہاتھ بولیں گے, یہ پیر بولیں گے, چاہے ہمارے حق میں بولیں یا ہمارے خلاف بولیں. میرے بھائیوں, اللہ قیامت کے دن بندے سے اس کی ہر محنت کے بارے میں سوال کرے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ نے کہا ان اول ما یسأل عنہ عبد یوم القیامہ, قیامت کے دن بندہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا, اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھے صحت نہیں عطا کی تھی؟ کیا میں نے تجھے صحت عطا نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے سیراب نہیں کیا تھا؟ اس صحت معلوم ہے اس لیے سے کہ اس صحت کے بارے میں اور اس پانی کے بارے میں, اس غذا کے بارے میں, اس کھانے کے بارے میں بھی اللہ ہم سے قیامت کے روز سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں. یہ دعا بھی ان وسائل اور اسباب میں سے ہے جو وسائل اور اسباب اختیار کرنے سے ہمیں شکر کرنے کی توفیق ہوگی. انہیں میں سے کیا دعا کریں اللہ سے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم احمد کی روایت ہے, صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ انی لاحبک, واللہ انی لاحبک, اے معاذ واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا واسطہ دے کر کے معاذ کو نصیحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں معاذ واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاۃ, چنانچہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا. کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ اعنی, تو میری مدد فرما, علی ذکرک, تیرے ذکر پر, وشکرک, اور تیرے شکر پر, کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں, میں تیرا شکر صحیح معنوں میں ادا کر سکوں. اے اللہ تو ہماری مدد فرما اس کام میں کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. معلوم یہ ہوا کہ دعا بھی ان وسائل اور اسباب میں سے ہے جس کو اختیار کرنے سے بندے کو توفیق ملے گی وہ اللہ کا شکر ادا کر سکے. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کیا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی ہے اور میرے والدین کو عطا کی ہے. قرآن کی دعا. معلوم ہوا کہ بندے کو چاہیے تو کثرت کے ساتھ اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا شکر صحیح طور سے ادا کر سکوں, اپنے دل کے ذریعے, اپنے دل سے, اپنی زبان سے, اور اپنے اعمال اور اپنے اعضاء اور جوارح سے. میرے بھائیوں, وہ شخص جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, ایسے کے بارے میں کیا وعید اور دھمکی ہے. آئیں دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو آپ نے خطبہ دیا, عید کی نماز کا خطبہ تھا. خطبہ دینے کے بعد آپ عیدگاہ میں عورتوں کے پاس آئے, پردے کے پاس آئے اور کہا یا معاشر النساء, اے عورتوں کی جماعت, فإنی رأیتکن اکثر اہل النار, میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا. جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ ہوں گی. سوال کیا صحابیاتی سوال کیا ہے اللہ کے نبی, عورت جہنم میں سب سے زیادہ کیوں ہوگی؟ فرمایا آپ نے تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو, تکفرن العشیر, تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا. آپ تصور کریں اس حدیث کو, غور کریں اس حدیث پر. ایک بندہ, ایک مخلوق, ایک انسان اگر دوسرے انسان کا شکر ادا نہ کرے, یہ اللہ کو پسند نہیں. ایک بیوی اپنے شوہر کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جا رہی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا حق ہمارے اوپر دنیا کے سارے انسانوں اور سارے اقربا سے زیادہ. جب ایک بیوی اپنے شوہر کے ناشکری پر جہنم میں ڈالی جائے گی تو ایک مخلوق, ایک انسان اپنے خالق اور اللہ اور منعم کی ناشکری پر کیا جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اللہ کو ناشکری پسند نہیں.
कुरान करीम में फरमाते हैं फशकुरूनी फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। तुम लोग मुझे याद रखो, तुम लोग मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। वशकुरूनी, और ऐ मेरे बंदो तुम लोग मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, और नाशुक्री ना करो, मेरा नाशुक्री ना करो। वइज़ तअज़्ज़नु रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता है तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म दे रहा है, तुम्हें बात बतला रहा है। वइज़ तअज़्ज़नु रब्बुकुम, तुम्हारा रब तुम्हें ये बात बतला रहा है। लइन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें और दूंगा। अल्लाह का वादा है, जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करेगा छोटी नेमतों पर, मामूली नेमतों पर, अल्लाह उसे बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाएगा। जो थोड़े पर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह उसे ज्यादा अता फरमाएगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे, अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह की वहदानियत से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह के ईमान से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह के दीन और दीन से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह के अमर और इताअत से मुंह मोड़ोगे। वलइन कफरतुम, ये नाशुक्री है, दीन से दूर भागना, अल्लाह की याद ना करना, अल्लाह के सामने सर न झुकाना और अल्लाह की नाशुक्री करना, गुनाह करना, मासियत करना, कुफ्र और शिर्क करना, वो काम जो अल्लाह के लिए होना चाहिए, वो काम किसी और के लिए करना, ये क्या है? अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह का बोला इन कफरतुम, और तुम नाशुक्री करोगे इन्न अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब इंतहाई सख्त। मालूम ये हुआ कि नाशुक्री करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सख्त अज़ाब देने की धमकी दी है और डराया है आखिरत के अंदर, और आखिरत से पहले दुनिया के अंदर। वज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुत्मइन्ना यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फकफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ बिमा कानू यस्नऊन। कुरान करीम में अल्लाह बयान फरमाता है वज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन, अल्लाह एक बस्ती की मिसाल तुम्हारे सामने पेश कर रहा है। कानत आमिनतन मुत्मइन्ना, वो बस्ती इंतहाई अमन और सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, लोग वहां उस बस्ती में रह रहे थे। उस बस्ती के अंदर लोग अमन के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रह रहे थे। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, उस बस्ती में, उस शहर में हर तरफ से अल्लाह की रोजियां आ रही थी, तुज्जार आ रहे थे, दौलतें आ रही थी, तिजारत के सामान आ रहे थे, नेमतों की फरावानी थी, दौलत की फरावानी थी, अमन और सुकून था। फकफ़रत बिअनअमिल्लाह, तो उस बस्ती ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, नाक़दरी की, अल्लाह के हुकूक को अदा नहीं किया। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, तो अल्लाह ने उस बस्ती के लोगों को भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। अमन की जगह खौफ, और भूख और ग़ज़ा की जगह, दौलत की जगह भूख। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाशुक्री की बिना पर उस बस्ती के लोगों को भूख में मुब्तला कर दिया और खौफ व हरास और दहशत में क्या मुब्तला कर दिया। अल्लाह ने उस बस्ती से अमन सुकून छीन लिया, उनकी जिंदगियों से इत्मीनान छीन लिया, उनके दिलों से इत्मीनान को निकाल लिया, और फिर अल्लाह ने दौलत की जगह क्या, फक्र और मुहताजी रख दी। मालूम है इस आयत करीमा से कि अल्लाह की नाशुक्री करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बस्ती से, उस कौम से, उस शख्स से अल्लाह अपनी नेमतों को छीन लेता है। इज़ा कुन्ता फी निअमतिन फरआहा फ़इन्नल मआसी तुज़ीलुन निअम, किसी शायर ने कहा, अरबी में, जब तुम किसी नेमत में रहो, तुम्हें कोई नेमत मिले, फरआहा, तो उस नेमत को संभाल कर रखो, उस नेमत को संभाल कर रखो। फ़इन्नल मआसी तुज़ीलुन निअम, इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह इन नेमतों को खत्म कर देते हैं, नेमतों को ज़ायल कर देते हैं। गुनाह करने की वजह से अल्लाह नेमतों को छीन लेता है। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया में नाशुक्री की सजा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के अंदर अगर बंदा नाशुक्री करता है तो अल्लाह उस बंदे से अपनी नेमतों को छीन लेता है। मेरे भाइयों, जब भी कोई नेमत मिले, दिल में एहसास हो कि मेरे रब का फज़ल है। आए देखें सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी बड़ी कुव्वतें और ताकतें अता फरमाई थी, मुअज्जिज़ात अता फरमाए थे। बहरहाल एक मरतबा आपने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने बयान किया और कहा कौन है जो बिल्कीस का तख्त लेकर के आए, तो एक जिन खड़ा हुआ और उसने कहा आना आती का बिही क़ब्ल अन यतद्द इलैका तरफुक, मैं बिल्कीस के तख्त को
تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کر کے حاضر کر دوں گا. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سلیمان علیہ السلام نے جن کی بات سنی کہتا ہے کہ بلقیس ملکہ سبا کے تخت کو میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر یہاں حاضر کر دوں گا. کہا سلیمان علیہ السلام نے هذا من فضل ربي، یہ میرے رب کا فضل ہے، میری اپنی کوئی قوت نہیں، میری اپنی کوئی طاقت نہیں، کسی اور کی کوئی طاقت نہیں، یہ میرے رب کا فضل اور احسان ہے. پھر کہا لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت اور مجھے یہ مقام دے کر مجھے آزما رہا ہے اشکر ام اکفر کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. کون ہے ہم میں جو نعمتوں اور منصب اور تخت اور پوسٹ اور حکومت اور کرسی اور ترقی ملنے کے بعد کون یہ شعور پیدا کرتا اپنے اندر کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے آزما رہا. لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ مجھے مقام دے کر مجھے آزما رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. معلوم ہے اس آیت کریمہ سے کہ ہر نعمت پر میرے بھائیوں ہر واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت پر. اللہ فرماتے ہیں ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر ادا کرے گا اللہ کا. افسوس کتنے بھائی ایسے ہیں جو جن کی زبان میں سے کبھی اللہ کے لیے تعریفی کلمات نہیں نکلتے، جن کو اپنی صحت، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے منصب، اپنی حکومت، اپنی سرداری پر ناز اور غرور اور فخر، اپنی دولت پر. میرے بھائیوں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو زمین میں حکمرانی اور سلطنت عطا فرمائی تھی، آپ تاریخ پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، اللہ وہ کہتے ہیں هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر ادا کرے گا وہ کس کے لیے کرے گا؟ اپنے لیے کرے گا. اللہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے. ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، فإن ربی غنی کریم، میرا رب ساری دنیا سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے. جو نیکی کرے گا اپنے لیے کرے گا. ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرے گا، جو اچھے کام کرے گا، جو اللہ کے دین کو اختیار کرے گا، جو اللہ کے دین پر چلے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، عبادت کرے گا، فإنما یشکر لنفسہ، وہ اپنے لیے کرے گا. اللہ تو ساری دنیا سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم كانوا على افجر قلب رجل منکم ما نقص من ملکی شیئا. اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلا انسان سے لے کر آخری انسان تک تم میں جو سب سے برا شخص ہے، سارے لوگ اس برے شخص کی طرح ہو جائیں. ظاہر ہے کہ سارے انسانوں میں کوئی انسان تو ایسا بھی ہوگا جو سارے انسانوں میں سب سے برا ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے سب سے برے آدمی کی طرح ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے خزانے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. سارے کے سارے انسان سب سے برے آدمی کی طرح ہو جائیں، اللہ کہتا ہے کہ میری شان ما نقص من ملکی شیئا، میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. پھر کہا اللہ نے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد في ملکی شیئا. اے انسانوں، اے میرے بندو، پہلے انسان سے لے کر، پہلے جن سے لے کر آخری انسانوں جن تک سارے لوگ سب سے اچھے آدمی کی طرح ہو جائیں. ظاہر ہے کہ سارے انسانوں میں، سارے بندوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو سب سے اچھا ہوگا، جو سب سے متقی ہوگا، سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ سارے انسان سب سے متقی شخص کی طرح ہو جائیں،
मा ज़ादा फी मुल्की शैया, मेरी हुकूमत ने, मेरी सल्तनत ने, मेरी बादशाहत में कुछ भी इजाफा नहीं होगा। अल्लाह हमारे शुक्र का मोहताज नहीं, अल्लाह हमारी बातों का मोहताज नहीं। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, और जो नेकी करेगा वो अपने लिए करेगा, जो अच्छे काम करेगा अपने लिए करेगा, जो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा अपने लिए करेगा। अल्लाह तुम्हारे शुक्रिया का मोहताज नहीं है, अल्लाह तुम्हारे शुक्रिया का मोहताज नहीं है। सारे इंसान गुमराह हो जाएं, कोई अल्लाह को याद ना करे, अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। और सारे के सारे लोग अल्लाह के शाकिर बन जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और सबसे अच्छे आदमी की तरह हो जाए सारे लोग, अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं होगा। जो नेकी करेगा अपने लिए करेगा, जो नाफरमानी करेगा, नाशुक्री करेगा, गुनाह करेगा, शिर्क कुफ्र में डूबा होगा, वो अपने लिए, मेरे भाई, उसका वबाल उसके ऊपर होगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी शुरू से मुताल्लिक़। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें उस ज़ुबान अता फरमाए जो ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। अल्लाह हमें वो दिल अता फरमाए जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो। अल्लाह हमारी जुबान को, हमारे दिल को, हमारे आज़ा और जवारे को अल्लाह शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।